सुजला सुफला मलयज शीतला सस्य श्यामला मातरं वन्दे मातरं शुभ्रज्योत्स्ना पुलकितयामिनी पुल्लकुसुमित द्रुमदल शोभिनी सुहासिनी सुमधुर भाषिणी सुखदां वरदां मातरं वन्दे मातरं वन्दे मातरं। I request all the members to the house, please sit. అందరికీ నమస్కారం. ఈరోజు వచ్చిన అందరికీ ధన్యవాదాలు. నాకు ఈ ఆపర్చునిటీ ఇచ్చిన అండర్ 18 సీఎం టి వెంకటేష్ గారికి మరియు అండర్ 18 ఎంఎల్ఏస్ అందరికీ నా కృతజ్ఞతలు. నేను మాటిస్తున్నాను, ఎలాంటి పార్షియాలిటీ లేకుండా అపోజిషన్ అండ్ రూలింగ్ పార్టీలను ఒకేలా భావిస్తాను. నౌ ఐ విల్ లైక్ టు బిగిన్. I please request our honorable under 18 CM D. Venkatesh Garu to give us opening address. అధ్యక్ష గారికి నా నమస్కారములు. నేను మీ చీఫ్ మినిస్టర్ని. నేను ఈరోజు ఒక విషయాన్ని మాట్లాడాలనుకుంటున్నాను. ఆంధ్రప్రదేశ్ గవర్నమెంట్ కంట్రిబ్యూట్స్ టు ది వికసిత్ భారత్ vision through initiatives in technology, investments and infrastructures aligning with the national government goals for economic growth and self-reliance. The state efforts includes a focus on semiconductor industry, drone technology and create a favorable investment climate to attract the capital for advanced manufacturing jobs and achieving with significant investments from companies like Adani Group and Google. And Adyaksha, our government state level Swarnandhra Adya 2047 vision integrated technology and welfare to support the national 2047 goals. అలాగే మరియు అధ్యక్ష, ఇలాంటి తగులు ఏమీ లేకుండా సభని ప్రశాంతంగా ముగించాలని నేను కోరుకుంటున్నాను. ధన్యవాదాలు. కానీ మనం పాయింట్ వేస్తే ఆంధ్రప్రదేశ్ ఒలింపిక్స్ లో ఎన్ని మెడల్స్ వచ్చాయో తెలుసా అధ్యక్ష? 100% సున్నా. ఆర్యభట్ట సున్నా కనిపెట్టడంతో మనకు కూడా సున్నా అయిపోయింది. వదిలేద్దాం అంటే ఎవరు పాల్గొన్నారో కూడా తెలియదు అధ్యక్ష. మన ప్రభుత్వం ఏం చేస్తుంది? బాధలు తొలుకుంటూ మొత్తమందారం సీరియల్ చూస్తుందా అధ్యక్ష? Party to answer the planning on next Olympics. Thank you, Adyaksha. అధ్యక్ష, గౌరవ ప్రతిపక్ష నాయకుడు తెలుసుకోవాలి అధ్యక్ష. అధ్యక్ష, మన ఆంధ్రప్రదేశ్లో ఇటీవల కాలంలో శ్రీ నారా చంద్రబాబు నాయుడు గారి స్ఫూర్తితో ముఖ్యమైన నగరాలలో స్పోర్ట్స్ కాంప్లెక్స్లు ఇంప్రూవ్ చేస్తున్నారు అధ్యక్ష. అధ్యక్ష, మన రాష్ట్రం నుంచి చాలా మంది క్రీడాకారులు వస్తున్న ఒలింపిక్స్ లో మెడల్స్ సాధించేందుకు మన ప్రభుత్వం పూర్తి స్థాయిలో నిధులు కేటాయించి క్రీడాకారులను తయారు చేస్తుంది అధ్యక్ష. ప్రతిపక్ష నాయకుడు ఇన్స్టాగ్రామ్ లో రీల్స్ చూడడం కాకుండా న్యూస్ కూడా చూడాలని, చూసి తెలుసుకోవాలని కోరుతున్నాం అధ్యక్ష. Vegetables and pulses are increased sharply. Farmers are not receiving the required fertilizers on time for agriculture. Because of these problems, farmers' suicides are increased. I request our Honorable Agriculture Minister to explain what measures are being taken regarding this issue, sir. I request our Honorable Minister of Agriculture, Sri K. Bharat Garu, to please answer this question. Honorable Speaker, our government is working hard to support the farmers of Andhra Pradesh. Honorable Speaker, we have given 20,000 to every farmer through the Annadata Sukhi Bhava and PM Kisan schemes.
Honorable Speaker, we are providing urea and other fertilizers to farmers and subsidy rates during the crop season. Honorable Speaker, we have also made arrangements to purchase the crops directly from farmers. Honorable Speaker, it seems the opposition member is not aware of this step. Honorable Speaker, our government is committed to doing everything possible for the welfare of farmers. Thank you. అధ్యక్ష, మన రాష్ట్ర ప్రభుత్వం రహదారులు చాలా అధ్వానంగా ఉన్నాయి అధ్యక్ష. ప్రజలు అనేక ప్రమాదాలకు గురవుతున్నారు అధ్యక్ష. కానీ ఈ ప్రభుత్వం వచ్చే 16 నెలలు అవుతుంది. మీరు దీనిపై ఎటువంటి చర్యలు తీసుకుంటున్నారు అధ్యక్ష? మీకు రోడ్లు మరమ్మతులు చేయడానికి ఇంకా ఎంత సమయం కావాలో సమూహంగా చెప్పండి అధ్యక్ష. I request our Honorable Ministry of Roads and Transportation, Sri M. Jairaj Garu, to please answer this question. అధ్యక్ష నమస్కారం. అధ్యక్ష, గత ప్రభుత్వ పరిపాలనలో రోడ్లు పూర్తిగా గాల్లోకి కలిసిపోయాయి అధ్యక్ష. మన ప్రభుత్వం వచ్చి తరువాత అధ్యక్ష రోడ్లలో పరిమితం 2,000 కోట్లు పెట్టి గొంతుల్లో పోర్చడం జరిగింది అధ్యక్ష. గత 3 నెలలు వర్షాల కారణంగా బడ్జెట్ రోడ్లలో నిర్మాణానికి కేటాయించినప్పటికీ అధ్యక్ష వర్షాల కారణంగా వేయడం జరగలేదు అధ్యక్ష. గౌరవ ప్రతిపక్ష సభ్యులు ఈ విషయాన్ని గమనించాలని చెప్పడం జరుగుతుంది అధ్యక్ష. ధన్యవాదాలు అధ్యక్ష. సైక్లోన్ మంతా ఎఫెక్ట్ వల్ల చాలా మంది రైతులు వారి పంటలు కోల్పోయారు అధ్యక్ష. ఇప్పటికీ కూడా చాలా మంది రైతులకి నష్టపరిహారం ఇంతవరకు చెల్లించలేదు అధ్యక్ష. ఇంతవరకు ఏం చేస్తున్నారని ఫైనాన్స్ మినిస్టర్ గారిని కోరుకుంటున్నాం అధ్యక్ష. కారణం చెప్పండి. I request our Honorable Minister of Finance, Sri K. Surya Garu, to please answer this question. ప్రతిపక్ష అధ్యక్ష ఎమ్మెల్యే గారి న్యూస్ పేపర్ చదివే అలవాటు లేనట్లుంది అధ్యక్ష. సైక్లోన్ మంతా తుఫాన్ తర్వాత మన అధికార శాఖ మంత్రులతో సర్వే చేయించి మొత్తం డేటా సేకరించడం జరుగుతుంది అధ్యక్ష. ప్రతి రైతుకి న్యాయం జరుగుతుంది అధ్యక్ష. పంట కోల్పోయిన ప్రతి ఒక్క రైతుకి నష్టపరిహారం చెల్లించడం జరుగుతుంది అధ్యక్ష. ధన్యవాదాలు. Next question, our MLA A. Avinash Garu. అధ్యక్ష, ప్రస్తుతం స్వాతంత్రం వచ్చి నేటికి 70 సంవత్సరాలు అయింది. కానీ పేదవారికి ఆరోగ్య సేవలు అందుబాటులో లేవు. ప్రతి పేదవాడికి కార్పొరేట్ వైద్యం అందటం లేదు అధ్యక్ష. పేదవారికి మీరు ఎటువంటి వైద్యం అందిస్తారు? Please answer this question. అధ్యక్ష, ప్రతి పేదవానికి ఆర్థికంగా వెనకబడిన పేదలందరికీ న్యాయమైన ఉచిత వైద్య సేవలు అందించడం జరుగుతుంది అధ్యక్ష. ఈ పథకం ద్వారా బీపీఎల్ కుటుంబాలు తీవ్రమైన వ్యాధులు, శస్త్రచికిత్స మరియు ఇతర వైద్య అవసరాల కోసం నగదు రహితంగా వైద్య చికిత్స పొందవచ్చు అధ్యక్ష. అందులో భాగంగా ఉచిత వైద్యంపై కూటమి ప్రభుత్వం కీలక నిర్మాణం తీసుకుంది అధ్యక్ష. యూనివర్సల్ హెల్త్ పాలసీలకి కేబినెట్ ఆమోదించింది అధ్యక్ష. ఒక్కొక్క కుటుంబానికి 25 లక్షల వరకు ఉచిత వైద్యం అందిస్తుంది అధ్యక్ష. 1.63 కోట్ల కుటుంబాలకు ఆరోగ్య బీమా అందిస్తుంది అధ్యక్ష. కొత్తగా 10 వైద్య కళాశాలకు గ్రీన్ సిగ్నల్ వస్తూ కనిపిస్తుంది అధ్యక్ష. Next question, our MLA T. Akinanandu Garu. ప్రస్తుత మన ప్రభుత్వ పాఠశాలలో స్ట్రెంత్ రోజు రోజుకి తగ్గిపోతుంది. కానీ ప్రస్తుత ప్రభుత్వం ఈ విషయంలో నిమ్మక నీరెత్తినట్లు పట్టించుకోకుండా వదిలివేసింది. ఈ సభ ముఖ్యంగా ప్రభుత్వ పాఠశాలలో స్ట్రెంత్ ని బలోపేతం చేయడానికి ఎటువంటి చర్యలు తీసుకోవడం లేదు అధ్యక్ష. థ్యాంక్ యూ అధ్యక్ష. I request our Honorable Ministry of Education, Sri Y. Venkateswar Garu, to please answer this question. అధ్యక్ష, గౌరవ ప్రతిపక్షంగా అడిగే క్వశ్చన్ చాలా అభినందనీయం అధ్యక్ష. గత ప్రభుత్వం వలన నిర్లక్ష్యం వలన వచ్చిన ప్రాబ్లం ఇది అధ్యక్ష. మన ప్రభుత్వం
వచ్చిన తర్వాత విద్యాభివృద్ధికి ప్రతి ఒక్క స్టూడెంట్కి 15,000 రూపాయలు ఇవ్వడం జరిగింది అధ్యక్ష. అంతేకాకుండా సర్వేపల్లి రాధాకృష్ణ స్క్రిప్ట్ ద్వారా ప్రతి ఒక్క విద్యార్థికి బ్యాగ్స్, షూస్ మరియు పాఠ్య పుస్తకాలు, నోట్ పుస్తకాలు ఇవ్వడం జరిగింది అధ్యక్ష. ఇది అపోజిషన్ వారికి తెలియజేస్తున్నాను. I thank all the speakers and participants for their valuable insights and contributions. This brings us to the end of our formal agenda for today's session. This assembly is now adjourned. గవర్నమెంట్ పరంగా మనకి నవంబర్ 26వ తేదీ ముఖ్యంగా అసెంబ్లీ దినోత్సవాన్ని జరుపుకునే కాన్స్టిట్యూషనల్ డే జరుపుకుంటూ మాక్ అసెంబ్లీ అనేది కండక్ట్ చేయడానికి పిల్లలకి విద్యార్థులకు అవకాశం ఇవ్వడం అనేది చాలా మంచి అద్భుతమైనటువంటి ఆలోచన. ఎందుకంటే రేపు దేశాన్ని పరిపాలించవలసినటువంటి వాళ్ళు భారత పౌరులైనటువంటి విద్యార్థులే. ఆ విద్యార్థులు ఈ అసెంబ్లీ మీద, కాన్స్టిట్యూషన్ మీద సరైనటువంటి అవగాహన కలిగి ఉండడానికి ఇది ఒక మంచి సదవకాశం. ఎందుకంటే యూత్ ఉంటేనే దేశ భవిష్యత్తు అనేది బాగుంటుంది. కాబట్టి ఇలాంటి అవకాశాన్ని కల్పించినటువంటి విద్యాశాఖ మంత్రి గారికి, అలాగే ముఖ్యమంత్రి గారికి, తర్వాత దీనికి సంబంధించి ఉన్నటువంటి అందరూ ఆఫీసర్స్కి, అందరు ఆఫీసర్స్కి కూడా కృతజ్ఞతలు తెలియజేస్తూ ముగిస్తున్నాను.